Hi viewers and subscribers, this is Mind Campus Prani. Hope you are all fine. That the Almighty makes this day a great successful one. Let us go into the video. In this video, we are going to see the days of the week in Arabic. Okay, இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா வாரத்தின் நாட்கள் வாரத்தின் 7 நாட்கள் அரபியில் எப்படி சொல்லலாம் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வாரத்தின் நாட்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். Okay, let's begin. For Sunday al-Ahad, for Monday al-Ithnain, for Tuesday al-Thulatha, for Wednesday al-Arabia, for Thursday al-Hamis, for Friday al-Jum'ah, for Saturday al-Sabt. ஸோ இது நம்பர்ஸ் அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கும். வாஹித்னா 1, இத்னேன்னா 2, தலாத்தா அப்படின்னா 3, அர்பா அப்படின்னா 4, ஹம்சா அப்படின்னா 5. ஸோ அதுதான் அப்படியே இருக்குது. வாரத்தோட ஃபஸ்ட் நாள் பார்த்திங்கன்னா சண்டே. ஸோ சண்டேலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதனால தான் அல்-அஹத் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அரபியில். அண்டு மண்டேயை அல்-இத்னேன்னு சொல்கிறாங்க. அண்டு டியூஸ்டேயை அல்-துலாத்தா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் வெனஸ்டே அதாவது புதன்கிழமையை அல்-அரபியா. அண்ட் தேர்ஸ்டே வியாழக்கிழமையை அல்-ஹமீஸ். அண்ட் ஃப்ரைடே அல்-ஜுமா. அண்ட் சாட்டர்டே அல்-சப்த். Okay, this is how we have to pronounce in Arabic. Okay, once again you will see for Sunday al-Ahad, for Monday al-Ithnain, for Tuesday al-Thulatha, and Wednesday al-Arabia, and for Thursday al-Hamis, for Friday al-Jum'ah, for Saturday al-Sabt. Okay, it is nothing but the numbers name little. For every day they have add al before the word. So wahid means 1, itnain means 2, and talata means 3, arba means 4. So it is the first day of the week. So al-ahad first day, al-ithnain second day, it is Monday, and talata means third. So third day it is Tuesday, and fourth day al-arbiya, it is Wednesday, and fifth day al-hamis, and al-juma Friday, Juma ka then it is here holiday, so it is al-Juma, and as-Sabt Saturday. ஓகேங்களா, வாரத்தோட 7 நாட்களை முதல் நாட்டிலேருந்து கணக்கு பண்ணுறாங்க. அந்த அரபியில் வந்து வாயித்னா 1, இத்னா 2, தலாத்தானா 3, அர்பானா 4. ஸோ வாரத்தின் முதல் நாள் சண்டே ஞாயிறுலேருந்து ஆரம்பிக்குது. அதனால தான் அல்-அஹத் சண்டே அப்படின்னு வருது. ஞாயிற்றுக்கிழமை. திங்கட்கிழமைக்கு அல்-இத்னைன், செவ்வாய்க்கிழமைக்கு அல்-துலாத்தா, அண்ட் புதன்கிழமைக்கு 4வது நாள், வாரத்தோட 4வது நாளுக்கு அல்-அரபியா. 5வது நாள் தேர்ஸ்டே அல்-ஹமீஸ். ஹம்சானா 5, ஹமீஸ்னாலும் 5 தான். ஓகேங்களா. அல்-ஜுமா ஃப்ரைடே. அதுக்கப்புறம் அதை வெள்ளிக்கிழமைக்கு அல்-ஜுமா, அண்ட் சாட்டர்டேக்கு அசத். Now we will see how we can find the equivalent, Arabic equivalent for today, yesterday, tomorrow, tonight, last night and all. Okay, al-yam today, ams yesterday. For tomorrow it is hadan or bukra. For tonight it is al-layla. For last night it is al-bariha. For morning it is sabah. For noon it is adhur. For afternoon al-asr. For sunset al-maghrib. For evening al-masa. For single day, a day, it is yam. And for plural days, ayam. Okay, on which day, if you want to say which day, fiyam. Okay, on, if we say specific date, means fiyam, on the date. Okay, so once again I repeat, for today it is al-yam, and for yesterday it is ams. For tomorrow it is bukra or hadan. For tonight it is al-layla. For last night it is al-bariha. For morning it is as-sabah and sabah. As-sabah. Okay, like that we have to pronounce. For noon it is adhur. For afternoon it is al-asr. For sunset it is al-maghrib. And for evening it is al-masa. And a day it is yam. For days it is ayam. And which day? Fi ayam. And on specific dates, if you want to tell on specific dates, fiyam.
அதாவது நம்ம இப்போது இன்று நேற்று நாளை இதெல்லாம் எப்படி அரபிக்கில் சொல்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இன்று அப்படிங்கிறதுக்கு அல்யாம், நேற்று அப்படிங்கிறதுக்கு நாளை அப்படிங்கிறது புக்ரா, இன்றைய இரவு அப்படிங்கிறதுக்கு அல்லைலா, நேற்றைய இரவு அப்படிங்கிறதுக்கு அல்பரிஹா, காலை அப்படிங்கிறதுக்கு சபா, மதியம் அப்படிங்கிறதுக்கு அதுஹோர், சூரிய அஸ்தமனம் அப்படிங்கிறதுக்கு மக்ரிப், மாலை அப்படிங்கிறதுக்கு அல்மாசா, ஒரு நாள் அப்படிங்கிறதுக்கு ஐயாம், நாட்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு ஐயாம். ஓகேங்களா? எந்த நாள் அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு ஃபி ஐயாம். திருப்பியும் சொல்கிறேன். இன்று அப்படிங்கிறதுக்கு அல்யாம், நேற்று அப்படிங்கிறதுக்கு அம்ஸ், நாளை அப்படிங்கிறதுக்கு புக்ரா, இன்றைய இரவு அப்படிங்கிறதுக்கு அல்லைலா, நேற்றைய இரவுக்கு அல்பரிஹா, சபா அப்படிங்கிறதுக்கு மார்னிங், ஆஃப்டர்நூன் நூன் அதுஹர் அல்லசர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் மதிய வேலைக்கு அதுக்கு அல்லசர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சூரிய அஸ்தமனத்துக்கு அல் மஹ்ரிப், மாலை அல்மாசா, அண்டு இது ஒரு நாள் அப்படிங்கிறதுக்கு யாம், நாட்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு ஐயாம், அந்த அந்நாளில் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஃபியாம். ஓகேங்களா? ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ ஃபார் யூர் ஃபீட்பேக்ஸ். Some people, some subscribers, some viewers are not subscribing my channel. Please subscribe it. Some useful videos will come in my channel regularly. Thank you for your comments and feedbacks.